استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع، ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع، ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع، وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما أعلنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة، من أمور الدنيا والآخرة، من أمور الدنيا والآخرة. ثم الفاتحة على ما نوى به جميع الحاضرين والحاضرات بهذه الليلة المباركة من الآباء والأمهات والشبان والفتيات خاصة. ثم الفاتحة على ما نوى به كل من يشاركنا في هذه الخيرات، خيرات الدنيا والآخرة عامة. ثم الفاتحة على ما نوى به أهلنا وأسلافنا وسادتنا ورجالنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأقوالنا في أقوالهم وأفعالنا في أفعالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم وتعلمنا في تعلمهم وتعليمنا في تعليمهم وقراءتنا في قراءتهم ودعواتنا في دعواتهم واجتماعنا في اجتماعهم. ثم الفاتحة على من نوى به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر من أول الدنيا إلى فنائها. والفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا هو. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا. دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا. أرسله الله إلينا سيد الكونين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لي سواه. لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لي سواه. واستظلوا بحماه تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى وصفاء وأخوة واقتداء بمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رجال الله حب ليس بعد الله رب. يا رجال الله حب ليس بعد الله رب. وأطيعوه ولبوا تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله
حكموا قيد الأعادي ها هو الإسلام ينادي حكموا قيد الأعادي ها هو الإسلام ينادي واعملوا لله الباري إننا جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رغبة الهادين بنا هيئت للمتقين رغبة الهادين بنا هيئت للمتقين كل من قالوا راضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا خير بضاعة أمر للهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا خير بضاعة أمر للهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول أين من يمشي يقول كن شافعنا يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mabadi alhamdulillah malam Selasa keempat tepatnya tanggal 22 November 2021 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Tsani 1443 Hijrah. Alhamdulillah insyaallah quwwata billah. Ya Rasulullah salamun alaik. Ngapain di belakang? Ini kosong. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyani wa darji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyani wa darji Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya bismillahirrahmanirrahim. Muhammad mengulang kembali pelajaran fikih tentang bagian-bagian sembahyang sunnah. Tuh, jadi sembahyang sunnah ada dua macam. Ada sembahyang sunnah yang disyariatkan berjamaah, ada sembahyang sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. An-nawafil allati la tusyra fihal jama'atu. Sembahyang-sembahyang sunnah yang tidak disyariatkan untuk dilakukan berjamaah. Artinya nggak dianjurkan tuh dalam syariat Nabi Muhammad SAW
sholat sunnah berikut ini kalau ente kerjakan berjamaah, nggak dianjurkan. Jadi ente yang kerjakan sholat sunat ini hanya munfarid, arti munfarid niat masing-masing, tuh sendiri-sendiri. Faminha, maka di antara sholat-sholat sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan tapi perorangan, nggak sendiri, nggak berjamaah, di antaranya rawatibul maktubat, tuh sembahyang sunnah rawatib yang maktubat yang mengikuti sholat fardu. Tuh, jadi sembahyang zuhur kan ada qobliyah tuh. Tuh, sholat sunnah qobliyah zuhur, sholat sunnah ba'diyah zuhur itu namanya rawatib. Tuh. Pokoknya setiap sembahyang sunat yang mengiringi sholat fardu namanya rawatib. Nah, semua sembahyang sunat rawatib itu sembahyang sunat yang nggak disyariatkan untuk berjamaah. Jadi anda mau sembahyang zuhur, waktu masih banyak, anda qobliyah. Oh itu mau qobliyah juga, ya masing-masing. Jangan esat qobliyah saat berjamaah. Qomati bagaimana gua nggak tahu. Mungkin qomati as-salatu khairum minan naum doang kali. Jadi kalau anda mau qobliyah, anda mau ba'diyah masing-masing. Lalu setelah sembahyang zuhur ada sunnah ba'diyah rawatib. Tuh, ya udah, ente ba'diyah di mana, ana ba'diyah di mana. Masing-masing pokoknya. Wa fil hadis, dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli alaihi wa alihi, beliau bersabda, "Man shalla itsnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin banallahu lahu baitan fil jannah." Kata Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli alaihi wa alihi, barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, artinya dalam 24 jam, ya kan yang wajib sholat 5 waktu. Tuh, barang siapa orang yang ya sholat 12 rakaat ya dari yang mengiringi sholat dia 5 waktu, inti sholat 12 rakaat nih, yang 12 rakaat ini ya itu mengiringi sholat fardu kita yang 5 waktu. Tuh. Maka kata Muhammad SAW, Allahumma shalli alaihi wa alihi, banallahu lahu, Allah akan bangunkan buat dia ya baitan, sebuah rumah, fil jannati, di dalam surga. Tuh, jadi orang ini udah pasti masuk surga. Tuh, nanti di surga ada lagi tuh rumah tuh buat dia. Tuh, ya. Nah, itu disiapkan oleh Allah, ya, disediakan oleh Allah buat orang yang waktu hidup di alam dunia ya berpredikat muslim muslimat, ya, dia laksanakan kewajiban sholat yang waktu, lalu dia ikut sertakan tuh dalam sholat yang 5 waktu sehari semalam, sholat sunat 12 rakaat. Nabi jelaskan tuh 12 rakaat tadi apa ya? Arba'an qabla zuhri. 12 rakaat itu kata Rasulullah, yaitu dia melakukan sembahyang sunat rawatib 4 rakaat qabliyah zuhur. Tuh, qabliyah zuhur 4. Wa rak'atain ba'da, dan 2 rakaat habis zuhur. Udah 6 tuh. Wa rak'atain ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah fardu maghrib, 8. Wa rak'atain ba'dal isya, 2 rakaat setelah fardu isya, udah 10. Wa rak'atain qabla fajar, dan 2 rakaat sebelum subuh. Tuh 12 rakaat. Kalau kita bisa sholat sehari semalam, ya, dari sholat 5 waktu yang kita kerjakan, kita iringi tuh sholat 5 waktu tadi dengan sunat 12 rakaat. Maaf, ane jarang, ane 10. Karena ane selama ini sholat qobliyah zuhur 2. Kalau sana kata 4, karena ada jamaah yang 4. Kita mau suruh qomat, atau di qobliyah lagi 2 rakaat. Ya Allah, rajin amat nih orang. Gue 2, dia 4. Ya karena kita guru nggak, kita 4. Nggak mau ikhlas, soalnya dia tahu itu dari gue. Dia tahu itu dari gue. Dia assalamualaikum tuh, ngerti? Ane pikir ane belum salam, ane masih tahiyat akhir. Ane pikir assalamualaikum qomat. Nggak tahu belum salam, dia udah qobliyah lagi 2 rakaat. Ulang rajinan dia. Jadi qobliyah zuhur tuh yang afdol 4. Jadi zuhur 4 qobliyahnya, ba'diyah 2. Tuh dalam keterangan ini. Terus ba'diyah maghrib 2, 8. Ba'diyah isya 2, 10. Sunnah subuh, qobliyah subuh tuh, qobliyah subuh 2, 12. Kata Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli alaihi wa alihi, orang-orang yang dapat melaksanakan perbuatan sunat 12 rakaat sehari semalam, ya, dari sholat fardu yang dikerjakan, ya, dia ikut sertakan tuh 12 rakaat sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah subhanahu wa ta'ala akan bangunkan buat dia baitan, sebuah rumah, fil jannati, yang ada di dalam surga.
Tapi maaf ya, kita sembahyang sunat kalau belum fardu dosa. Ente sembahyang sunat sebelum sembahyang fardu dosa ini. Dan bahkan ulama yang tegas, yang keras gitu, ya, mengharamkan orang-orang melakukan sholat sunat selagi masih ada qada wajib. Dan itu alhamdulillah ngerjain. Karena paling nggak berani sholat sunat kalau ada qada wajib. Nggak berani. Misalnya duha nih, anu mau main duha, tuh jam 8, anu subuh, nggak berani nih, ini yang qada subuh. Sebab ulama yang keras mengharamkan, ya, buat orang melakukan sholat sunat selagi wajib belum dikerjakan. Ibarat kata nih, ente sekarang ngaji, alhamdulillah nih, ngaji, ya, alhamdulillah udah mulai aktif, meskipun enggak setiap malam ente ngaji atau semua ngaji segala macamnya. Ente inget tuh, nanti dulu ane zaman SMA atau SMP udah balik, ane sholat boro-boro 5 waktu. Jumat gua ngambayang. Ibarat kata nih, tuh. Maka sekarang kalau ente sembahyang berjamaah, tuh nanti sembahyang berjamaah nih, ya. Habis sembahyang berjamaah, teman-teman yang lain, misalnya sembahyang berjamaah, aneh sama yang lain, mereka habis sembahyang ba'diyah, ente jangan ba'diyah, kodok yang dulu, jangan. Ngerti? Kodok yang dulu lebih mulia ketimbang ente sembahyang sunnah. Ingat ya, hal itu berlaku ente udah balik. Ngerti ya? Jadi kita yang sejak balik ya, tapi belum dapat kesadaran beragama seperti sekarang ini, dan insya Allah sekarang nikmat ini Allah pelihara kekal sampai mati. Amin taqabbalallah. Tuh, ngerti? Insya Allah pelihara nikmat beragama nih yang kita sekarang Allah berikan ya. Insya Allah nggak cabut sampai kita wafat. Amin taqabbalallah. Minta sama Allah itu, jangan minta yang lain. Tuh. Ya, ente misalnya habis sembahyang Jumat, sekarang ente alhamdulillah nih Jumat ingat, tuh lagi kerja segala macam, sembahyang Jumat. Ente ingat tuh, waduh, nasi dulu Allah hafal deh, ente Jumat gua nggak sembahyang segala. Nah, habis sembahyang Jumat ente qada zuhur. Berarti ya lebih mulia ketimbang ente sembahyang sunat. Karena banyak ulama mengharamkan tuh sunat yang ente kerjakan, sementara ente masih mengabaikan kewajiban yang dulu. Tuh, ngerti? Sehingga apa? Qada seingat-ingat ente. Tuh, caranya apa? Sembahyang zuhur 2 kali. Tuh deh, pertama sembahyang yang memang waktu hari itu, kedua ente habis sembahyang lohor, yang lain temen ente ba'diyah, ente lohor aja. Tuh deh, niat qada yang dulu. Tuh deh, yang ente udah balik tapi ente meninggalkan sembahyang. Karena apa? Karena belum dapat hidayah taufik dari Allah Taala untuk bisa melaksanakan apa yang ente tahu wajib. Kan ente tahu, siapa juga orang Islam dari kecil tahu salat wajib. Tuh, jadi hadis yang barusan rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Tuh, jadi di riwayat Imam Muslim ya ada tuh hadis ya yang Nabi bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat. Maaf, ane jarang ya. Ane 10. Tuh ngerti. Ya, minggu kemarin tuh ane sholat 12 tuh. Tuh, berarti qobliyah Jumat ada 4. Berarti ya qobliyah Jumat ada 4. Kenapa? Karena qobliyah zuhur ada 4. Tuh, jadi qobliyah zuhur ada 4. Berarti dikiaskan ke Jumat, qobliyah Jumat 4. Tuh ngerti. Kan Nabi bilang sehari semalam. Barang siapa sehari semalam sholat 12 rakaat, 4 sebelum zuhur. Tapi maaf ya, 2 rakaat salam ya, 2 rakaat salam. Tuh, jangan 4 rakaat 1 salam tanpa tahiyat. Meskipun ada yang melakukan, ente jangan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi wa alihi, man hafaza, barang siapa yang menjaga, merawat, memperhatikan ala arba'in ya, dalam melakukan 4 rakaat qabla zuhri dan 4 rakaat ba'daha setelah zuhur. Tuh, ini hadis lain lagi nih. Tuh. Tadi kan 12 rakaat. 12 rakaat. Yang dalam 12 rakaat tadi kan sebelum zuhur 4. Nah, dalam hadis lain, tuh ngerti? Nabi bersabda, ya, barang siapa yang memelihara, yang merawat, yang menjaga, yang memperhatikan, ya, akan 4 rakaat sembahyang sunat dari sebelum zuhur yang wajib untuk dia kerjakan, dan menjaga 4 rakaat setelah zuhur yang dia udah kerjakan, haramahullahu 'alan nar. Allah haramkan orang itu masuk neraka jahanam. Tuh. Di hadis tadi Nabi bilang ba'da zuhur 2. Di sini 4. Tuh, ngerti? Sama, nggak membatalkan, nggak membatalkan hadis yang tadi. Tuh, makanya kalau melakukan qobliyah zuhur yang 4 rakaat, ambil 2 rakaat 2 rakaat. Kenapa? Karena 2 rakaat muakkad, 2 rakaat gak muakkad. Tuh, ngerti? Ba'da zuhur ente ada waktu, tuh ngerti? Ya,
Ambil mau 4. Iya deh. Usolli ba'diyata zuhri rokaaten. 2 rakaat. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Main lagi 2 rakaat. Apa? 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairah muakkad. Tuh, makanya anak ambil minimal 2. Tuh, anak ambil 2. Seandainya kata anak 4, jujur aja enggak pernah 4 rakaat satu salam. 2 rakaat satu salam. Tuh, jadi kalau ikut hadis yang ini berapa ya? 14 rakaat. Qobliyah zuhur 4. Ba'diyah zuhur 4. Ba'diyah maghrib 2. Udah 10 tuh. Ba'diyah isya 2, 12. Qobliyah subuh 2, 14. Oh, jadi kalau mau ba'diyah zuhurnya 4 ya, berarti sama hadis tadi kita berarti sehari semalam sholat 14 rakaat tuh sembahyang sunnah. Tuh, tapi yang wajib dijaga. Rawahu Tirmidzi, hadis yang barusan yang Nabi bersabda, siapa-siapa yang memelihara, yang menjaga ya, salat 4 rakaat sebelum zuhur dan salat 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan tuh orang itu ya, yang memelihara salat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah, Allah haramkan dia tersentuh neraka jahanam. Dahsyat. Sembahyang sunnah qobliyah. Memang berat, betul. Berat. Ane 2 aja udah girang ya. Warwa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, salah satu imam hadis, beliau meriwayatkan dalam kumpulan hadisnya, annahu, bahwasanya beliau Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma shalli alaihi wa alihi, beliau bersabda, rahimallahu mra'an, semoga Allah Ta'ala memberi rahmat. Tuh, semoga Allah memberi rahmat imra'an, kepada seseorang laki perempuan. Yang bagaimana yang semoga Allah kasih rahmat kepada orang laki perempuan dari umat Nabi Muhammad SAW? Yang umatku itu, ya, yang seseorang itu, yang agar Allah selalu berikan rahmat kepada dia, dia melakukan sholat arba'an 4 rakaat qoblal asri, sebelum dia sholat asar. Tuh, ngerti? Jadi kalau ada orang sholat begini, enak orang sholat. Ngerti? Kita datang nih sama dia, minta doa. Ngerti? Ente nggak minta doa mana? Ngerti? Ada doa dari Muhammad. Apa? Salat 4 rakaat sebelum asar. Nabi Muhammad tuh mintakan doa kepada Allah supaya Allah memberi rahmat kepada seseorang laki perempuan yang salat 4 rakaat sebelum asar. Ngerti? Ente nggak usah minta doa mana? Udah ada doa dari Rasulullah buat ente. Apa? Pelihara salat sunat sebelum asar 4 rakaat. Bujuk dah. Bab arti rahimallah itu ini doa dari Rasulullah. Tuh, ngerti? Rasulullah berdoa agar Allah senantiasa tuh memberikan rahmat kepada orang-orang yang dia sholat 4 rakaat sebelum asar. Tapi maaf, jangan setengah 6 ya. Jangan setengah 6, jangan jam 5 lewat 20, jangan. Tuh. Jadi kalau masih jam 5 kurang, jam 5 deh paling telat, masih boleh ente sholat 4 rakaat sebelum asar. Tuh, ngerti? Karena apa? Matahari menguning haram sembahyang sunnah. Tuh. Jadi kalau ente mau dapat bagian dari doa Nabi Muhammad SAW, ya, yang Nabi Muhammad minta kepada Allah agar Allah mencurahkan rahmatnya kepada seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar, ente kepengen dapat bagian ini, maka pelihara tuh waktu asar. Waduh, masih jam 4 lewat, sholat mau gue beli asar dulu 4. Nanti dengan ente sholat 4 rakaat sebelum asar, ya, ente dapat doa dari Nabi Muhammad SAW, ya, agar ente selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Oke ya, apa untuk ringannya berbuat ini, ya, apa namanya, sholat fardu dijaga. Sebab aneh ngalamin nih begini, bukan orang ngaji ya, bukan. Mungkin dia ngaji kali tempatnya kali ini nggak tahu. Pak mau sembahyang ya? Tunggu ya, saya sembahyang sunnah dulu. Oh iya, saya duluan. Naudzubillah. Stop nanti. Ente banyak itu orang itu banyak. Coba ente ngalamin sholat di musola di masjid, ngerti? Bayang Pak sunnah dulu ya. Oh iya, saya duluan dah. La ilaha illallah. Seandainya kata dibilang buru-buru, ya seberapa sih pentingnya urusan lo? Anda ngalamin tuh. Oh ya ente duluan, terserah gue, ada orang lagi ntar gila bener. Sok sampai begitu ente. Anda ngalamin, kalau nggak ngalamin namanya nggak ada dong. La ilaha illallah. Oh ya saya duluan, la ilaha illallah. Ada yang kayaknya begini. Ada yang mau nungguin. Pak, main selalu. Oh ya, ini begini. Oh berarti nggak bisa orang melaksanakan yang sunnah kalau yang wajib belum.
Sebab kan yang sunat ini itu kan berkah dari perbuatan wajib yang kita laksanakan. Kalau kita kan kayaknya waktu masih ada nih, waktu masih ada, nggak sembahyang sunat keburu langsung fardu ya, karena itu aja kita nyesel. Ngerti? Ente biasa nih sembahyang fardu ya, alhamdulillah pakai ilmu ya, lalu tahu keutamaan sunat ya, tahu karena entah bagaimana lupa atau gimana ya, atau mau sembahyang apa, sembahyang fardu langsung, nggak sembahyang sunat, itu hati ente kepukul. Ngerti? Kepukul ya. Ya Allah, maafin ya. Ini sembahyang sunat yang rawatib, masya Allah, dahsyat. Karena keumuman 10 dapat, 10, keseringan 6. 6 apa tuh? 2 rakaat fajar, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Zuhur enggak satu. Ya Allah, jangan tanya. Gue belum bangun. Belum bangun aneh. Astagfirullah. Padahal yang dapat gue beli zuhur hari Jumat. Apalagi gue jadi khotib dapat itu. Datangnya duluan. Duluan juga itu pas azan. Tuh aneh datang azan ke masjid hari Jumat itu duluan namanya. Karena biasanya komat. Kemarin di luar. Kemarin bubar. Ketemu orang di Jembatan Hitam. Ini orang bubar dari mana ini orang Jumat nih? Kita mau ke Anawir, dia pulang. Gue kira baru dia doang, ngerti jawaban rame. Iya, gue masuk jauh ya aja. Bujuk rame amat, orang pada bubar dari mana ya? Perasaan baru jam 12.25. Jam 1.25 orang udah bubar Jumat. Gue belum ke masjid. Mau bikin Jumat lagi, kedua takut sesat. Wa afdalu hadhir rawatib, dan dari jumlah sembahyang sunat yang Nabi jelaskan ya, yang 12 rakaat Allah bangunkan buat dia rumah di surga, yang 14 rakaat berarti karena zuhur ba'diyah zuhur 4 tuh, Allah telah haramkan jasadnya tersentuh neraka jahanam tuh ya. Nah, yang sholat 4 rakaat sebelum asar, maka Rasul minta kepada Allah agar Allah merahmati orang tadi. Tuh, 4 rakaat sebelum asar. Ingat jangan jam 5 lewat ya. Tuh, jam 5 masih boleh. Pokoknya antara 30 sampai 25 menit mau maghrib tuh matahari menguning. Kalau nggak salah tuh antara 30 menit sampai 25 menit. Misalnya maghrib jam 6 kurang 5. Tuh, itu setengah 6 kurang 5 ya, matahari menguning. Tuh, di barat tuh mau terbenam dia menguning. Tuh, pancarannya suka ada tuh di awan. Tuh. Nah, ketika yang terlihat matahari udah menguning, haram sembahyang sunat apapun. Berarti udah nggak usah sembahyang sunnah. Tuh. Nah, wa afdal, dan yang paling utama, yang paling baik, yang paling utama dari semua sholat sunat ini, ya, yang sholat sunat rawatib, ar-rak'atani qabla al-fajri. Tuh 2 rakaat sunnah fajar. Rawatib zuhur 2 rakaat afdal. Fadl, keutamaan. Habis zuhur ba'diyah fadl. Sebelum asar fadl. Ba'diyah maghrib fadl. Ba'diyah isya fadl. Tuh ngerti? Tambah lagi 2 rakaat yang sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Itu sholat sunnah yang keutamaan. Yang paling utama dari semua sholat sunnah, sunnah fajar. Tuh sholat sunnah fajar bahkan dia lebih utama dari tahajud. Tuh sholat sunnah fajar. Dia semua yang sunnah paling afdol. Sama tuh ada waktunya juga. Kalau dari 45 sampai 50 menit dari waktu subuh masuk, ente qomat aja. Ngerti? Jangan sembahyang sunnah fajar kalau subuh udah 50 menit. Tuh. Jadi terakhir sampai 45 menit. Kalau udah 50 menit jangan, qomat aja deh. Saat tapi anda biasa saat ini karena telat. Ntar waktu duha qadha. Tuh, anda sholat sunnah fajar anda qadha. Kapan? Kalau udah biasa. Tuh. Tapi qadhanya nggak boleh habis subuh. Kenapa? Karena hukum baku. Tetap yang habis subuh haram sembahyang sunnah. Jadi kalau ente terbiasa sholat sunnah fajar lalu ketinggalan ya, atau waktunya masih ada tapi ente lebih ngejar berjamaah. Kenapa? Karena imam udah takbir, wah jadi nggak sembahyang sunnah nih, yaudah ente langsung sembahyang subuh. Ntar waktu duha udah masuk, ente qadha sunnah fajar yang tadi ente ketinggalan. Tuh sunnah fajar buat yang udah biasa ya, yang belum biasa jangan. Fafil hadis, dan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa alihi, beliau bersabda, rakaatul fajri khairun minad dunya ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh yang disebut sunnah fajar
atau qobliyah subuh khairun, lebih baik tuh ngerti pahalanya minad dunya daripada dunia beserta isinya. Tuh, jadi salat sunnah fajar tuh pahalanya Allahu Akbar. Dan ini berat buat orang munafik, berat. Banyak ente orang subuh kagak qobliyah banyak. Padahal dia azan dari masjid. Tuh, padahal salat sunnah fajar Allahu Akbar. Jadi salat sunat fajar, usolli sunnatal fajri atau usolli qabliyatas subhi. Tuh, kalau ente bisa berbuat itu, pahala 2 rakaat tadi ya lebih baik di sisi Allah Ta'ala buat ente ketimbang dunia beserta isinya. Tuh salat sunnah fajar. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa yundabu takhfifuha, dan disunatkan dalam sunnah fajar. Nih ente sunnah fajar, sunnahnya takhfif, ringan. Tuh, apa ringan? Usolli sunnatal fajri, Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar kabiro. Tuh namanya ringan. Tuh ngerti? Udah kalau bisa langsung bismillah atau a'udzu dulu dah. Allahu Akbar kabiro jangan. Sunnahnya takhfif. Tuh. Wa an yaqra fihima, dan juga hendaknya dia membaca di dalam 2 rakaat sunnah fajar ya. Pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Tuh, jadi rakaat pertama qul ya, jangan baca Yasin. Kenapa? Sunnahnya takhfif. Arti takhfif ringan, cepat, tapi sesuai dengan ilmu. Tuh, dari rakaat pertama tuh kalau buat sholat sunnah fajar ada surahnya. Tuh, umumnya kan kalau sunnah lain qobliyah kita waladhdallin ruku. Tapi kalau bisa qobliyah subuh jangan. Ngerti? Baca surah rakaat pertama setelah Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Tuh, wal ikhlas, dan di rakaat kedua surah al-ikhlas. Tuh, yaitu bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad sampai selesai. Wa an yadtaji'a ba'dahuma 'ala syiqqil aiman mustaqbilal qiblati qailan. Dan hendaknya dia yang habis selesai sembahyang sunnah fajar ya, yang disunatkan untuk dilakukan secara dengan ringan, dengan enteng ya, artinya jangan terlalu lama. Yang sedang aja jangan lama-lama, jangan buru-buru. Tuh, dan hendaknya dibaca surah rakaat pertama habis Fatihah qul ya sampai selesai. Dan membaca surah setelah Fatihah qul huwallahu ahad sampai selesai. Tuh. Nah, begitu selesai ya, dianjurkan dia yang salat sunat fajar tadi an yadtaji, untuk dia berbaring. Tuh, ya, untuk dia berbaring setelah 2 rakaat fajar yang dikerjakan ala syiqqil aiman. Tuh, pada lambungnya yang kanan. Udah. Oh, ini terakhir pelajaran ini berarti, ya. Terakhir pelajaran sebulan lalu ini. Tuh, jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Langsung begini nih. Oh. Tuh, ini namanya syiqqil aiman. Tuh, lambung kanan. Gini. Jangan pulas. Jangan lem, jangan pulas lem, awas lem. Tuh, miring. Ini taruh di sini nih, tuh. Dada ke kiblat. Tuh, ya. Seraya miring dengan lambung yang kanan menghadap kiblat dadanya. Qailan, seraya dia membaca atau berkata, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail, boleh tambahin. Ini kemarin beli kitab baru tuh, ada Taman wa Izrail. Karangan beliau juga. Tuh. Jadi sekarang ada tambahin wa Izrail. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, ajirni a'udzubika minan nar. Karena kalau baca riwayat lain begitu tuh, di kitab lain ajirni minan nar. Di sini a'udzubika, padahal yang Anda pakai ini. Dia baca kitab lain sekilas, oh lain, ambil berkah baca. Pokoknya gini nih. Ya. Ente misalnya nih dapat keterangan, ya, ada doa ini. Ada doa ini. Tahu ngerti? Maka biar sekali baca. I'mal walau marrah kunta min ahli. Kerjakan oleh kamu, ya, pemberitahuan agama, ya, dari suatu anjuran yang harus kamu kerjakan meskipun bukan wajib, kerjain meskipun sekali. Maka nanti kamu akan berada di kelompok itu dari kiamat. Misalnya nanti di hari kiamat, keutamaan orang yang baca ya Hanan ya Manan berdiri, ente ada di situ. Entar dipanggil deh, keutamaan orang baca ya Dal Karam, ente ada di sana. Ngerti? Sama, maksiat sekecil apapun tinggalkan. Nah, takutnya nanti di hari kiamat ketika depan kalau maksiat ente ikut, sama kelompok no ikut, sama kelompok tukang makan dibayarin orang ikut.
Sama kelompok habis ngaji tunggu subuh telur setengah matang 2 ikut. Itu yang ngaji di Matraman. Berarti gua kena tuh. Enggak sih, enggak kena, Anda dimanfaatkan. Anda dimanfaatkan. Gila, ngaji pulang subuh pas di Matraman doang tuh, habis subuh nggak pulang sampai matahari terbit. Kenapa? Karena tukang bubur buka. Aduh. Nah, jadi apa? Miring ke kanan, ya, dada ngadep kiblat. Ingat ini sigil aiman ya, tulang lambung yang kanan. Ini apa? Tangan di sini nih, di pelipis. Tuh. Baca ada tuh, ya. Kalau aneh macam, aneh pakai bismillah selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad SAW. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa rabba nabina Muhammad SAW. A'udzubika minan nar. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa rabba nabina Muhammadin SAW. A'udzubika minan nar. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa rabba nabina Muhammad SAW. A'udzubika minan nar. Ya, baru duduk. Baca deh tuh aneh doa ya, yang Ustaz Ali ajarin. Yang aneh baca itu dari tahun 2003. Allahumma, kalau aneh baca Allahumma bihormati, Allahumma bihormatil Hasan wa akhihi wa jaddihi wa jaddatihi wa abihi wa ummihi. Tuh ngerti ya? Najini minal gham alladhi ana fi, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalal wal ikram. Tuh, as'aluka an tuhya qulubana bi anwari ma'rifatik. Itu anak baca 2003, ada buruk panjang. Anak pernah terangkan. Allahumma bihormatil apa sih? Hasan. Apa Allahumma bihaqi? Yang kemarin setali ngasih. Ilahi. Ya, lu mah terserah lu dah. Ada tuh, itu doa dibaca setelah sunnah fajar. Tuh, ngerti? Itu ada keterangannya tuh, Imam At-Tirmidzi itu kalau nggak salah tuh, Imam Abdul Hakim At-Tirmidzi. Tuh, ngerti? Dia ngimpi Rasulullah apa Sayyidina Khadir tuh, bukan ngimpi, ketemu, salah. Tuh, ngerti? Dia minta ya didoakan agar ya Allah Ta'ala nggak cabut iman di hatinya. Tuh, ngerti? Dia kepengen iman tetap dan mati dalam iman Islam. Waliullah nih, ahli hadis, Imam Tirmidzi. Oh, dia bilang baca sama ente, tahu ngerti? Ya, antara sunnah fajar dengan subuh. Tuh, Allahumma. Kalau usah ngasih kalau salah ilahi bihormatil Hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi. Najjini minal ghamil ladzi ana fihi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram as'aluka an tuhya qalbi bi anwari ma'rifatika ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Tuh, jadi aneh habis baca itu tuh. Tuh. Baru deh kalau nggak mikirin yang kerja, nggak mikirin yang apa? Yang mau cari nafkah, ya, karena habis ngaji capek, kesian mau kerja, tidur paling dapat 2 jam. Lah aneh langsung ya hayyu ya qayyum. Kalau enggak subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100. Kalau enggak, kalau oh baik kamu kerja segala macam, udah deh ya hayyu ya qayyum aja deh. Langsung ya hayyu ke 40 kali. Tuh. Itu ya hayyu ya qayyum 40 kali. Ya. Kalau ente enggak sempat antara sunnah fajar, kalau bisa di hari kita jangan kosong dari baca itu. Itu asal-asalnya bukan dibaca antara sunnah fajar sama subuh itu. Tuh, ngerti? Itu diatur oleh ulama-ulama solehin. Tuh, jadi ada imam namanya ya, Imam Abu Bakar Al-Qattani. Kalau salah nama beliau Sayyidina Ja'far kalau salah. Beliau ngimpi Rasulullah. Tuh, ngerti? Ngimpi Rasulullah, minta kepada Rasulullah diajarkan doa. Tuh, ngerti? Yang enggak menjadikan hati dia mati kepada Allah. Tuh, hati dia tetap hidup sama agama. Kata Rasulullah, baca oleh ente setiap hari, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Tuh, udah dikasih tahu tuh murid yang sebagai kepercayaannya. Tuh akhirnya menyebar tuh kalimat. Tuh akhirnya ada ulama, wah sebaiknya bacaan ini dibaca antara sunnah fajar dan subuh. Sampai sekarang dunia mengamalkan. Tuh. Berarti buat aneh selain nggak baca nih kayak subuh tuh aneh nggak baca. Tuh, ya. Kenapa ya bangun telat? Tuh, jam 5 Anda bangun jam 5 tuh tadi. Sempat tidur sebelum subuh, alhamdulillah Anda tidur. Tuh, jam 5 Anda bangun, kaget. Berarti kalau jam 5 di tembok rumah aneh, berarti jamnya jam 5:03 tuh. Waduh, nggak dapat fajar. Ntar deh kodok, sampai sekarang belum. Kenapa ya? Karena dari jam 5 aneh bangun, tidur lagi, bangun 5:30. Bangun 5:30 gue, gile bener. Itu gue bangun dibangunin. Tuh, dan takut ngambayang asar. Emang Zohor nggak takut, Sat? Udah kelewat nggak sadar nggak apa-apa. Oh, ngerti? Kan nggak sadar Anda Zohor.
5:30 udah bangun. Bangun, kamar mandi, wudhu, bayang asar. Bayang asar tadi mau tidur lagi, ada kopi, ngopi deh. Ada orang datang undang tahlil. Yo Allah. Bawa makanan gua makan baru sekarang tuh. Ntar ngaji gua makan. Sin, ya lu enak Sin. Paling enak ngajar gua dah. Kadang ngajar bawa makanan sendiri. Iya, gua bawa makanan sendiri. Mana lagi tuh? Kok hilang sih? Oh iya, dah. Nah, terus sholatul witri, sekarang sembahyang witir. Oh. Ini sembahyang witir, sembahyang yang ditekankan Rasulullah nih. Ada orang kemarin di Al-Busro, sahib aneh, anak lama. Dia anak lama di ZN. Udah, aneh. Ikut sembahyang Isya tuh, malam apa yang keburu tuh. Alhamdulillah dari sini wuduannya nggak batal. Kalau salah malam Senin yang lalu, 2 minggu lalu. Pokoknya main Isya deh. Udah nih, aneh ikut sembahyang. Sampingannya nih orang nih, anak lama. Tuh, sama aneh biasa ngobrol apa. Udah, bayang nih, Isya, Ustaz Alwi nih. Tuh, ikut aneh. Habis main Isya, Assalamualaikum, baca doa biasa. Soalnya nggak baca Allah mantasam tuh, langsung Robbana Atina karena waktu bukan. Mbak dia nih, Mbak dia Isya. Udah, sembahyang Mbak dia nih. Ikut orang nggak Mbak dia, bang. Udah. Wah, pikir ini kali ntar hajat juga kagak. Anda pikir nih, udah Mbak dia Isya, soalnya Mbak dia Isya. Bayang Mbak. Setelah ya, sholatul hajat. Ini orang berdiri. Tahu ngerti? Salat sunat hajat 1000 rakaat, kalah afdol sama ba'diyah 2 rakaat. Dibisikin di kupingnya sebelah juga nggak dengar. 2 rakaat ba'diyah Isya lebih afdol dari 1000 rakaat salat hajat. Paham ente? Ente ikut salat Isya, tahu ngerti? Berjamaah memang wajib. Lalu sembahyang Isya ba'diyah, ente nggak ba'diyah. Tahu ngerti? Habis ba'diyah, ada salat hajat, ente ikut hajat, lu ketipu. Tahu ngerti? Langsung dibisikin, lebih afdol ba'diyah 2 rakaat ketimbang hajat 1000 rakaat. Bacotan itu. Sama orang terawih. Habis sembahyang Isya kan ba'diyah, lalu terawih. Dia nggak ba'diyah terawih. Salat ba'diyah Isya di Ramadan lebih afdol pada 1000 rakaat terawih. Paham ente? Banyak orang kecela itu. Anak dari sebelum nikah udah begitu ngomong sama orang. Orang sekarang bodoh. Tahu ngerti? Terawih dimuliakan Allah karena Ramadan. Ba'diyah Isya tiap malam. Lihat bodohnya orang. Tuh, sehingga banyak orang, apalagi di masjid yang ada gosidah ya, kayak di Anawir, di Azawiyah kan ada gosidah tuh sebelum sembahyang Isya, sebelum sembahyang terawih. Itu mereka orang pada ba'diyah keluar. Tahu ngerti? Bahkan ada yang ngerokok dulu. Tahu ngerti? Entah begitu terawih baru masuk. Paham ente? Wah, orang bodoh nih orang. Bodoh. Oh, kesempatan ente. Nah, karena ba'diyah Isya yang ente kerjakan di Ramadan, Allah catat pahala wajib. Tuh, ngerti? Berarti ini orang emang di bulan lain nggak pernah ba'diyah kali. Jadi kalau ente yang mau ikut sholat Isya Ustaz Alwi itu, ya suka belum kebetulan soalnya sempat gitu nggak ada halangan sholat Isya, ba'diyah yang ente kerja. Tuh, ngerti? Lebih afdal ba'diyah 2 rakaat ketimbang hajat 1000 rakaat. Sholatul witri, nah sekarang sembahyang witir. Wa fil hadits, di dalam hadits Nabi Muhammad bersabda, Allahumma sholli ala innallaha yuhibbu innallaha witrun. Sesungguhnya Allah zat yang maha ganjil. Tuh, maha esa. Yuhibbul witra, Allah Taala mencintai ya hal-hal yang ganjil. Allah Taala maha ganjil. Tuh, kan maha esa Allah Taala. Satu yang enggak ada dua baginya. Satu yang tidak ada bilangan baginya. Tuh. Yuhibbul witra. Allah Taala cinta, senang, ya gemar kepada hal-hal yang ganjil. Fautiru ya ahlal Quran. Maka kerjakanlah sholat witir oleh kalian, hai orang-orang yang sebutkan ahli Quran. Tuh, jadi sembahyang witir tuh orang-orang yang udah ahli Quran. Tuh. Wa innallaha qad amarakum bi salatin hiya khairun lakum min humrin ni'am wa hiyal witru. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian, kata Muhammad SAW nih. Tuh, Allah memerintahkan, tapi bukan perintah wajib ini. Ini perintah yang hanya ditekankan, dikuatkan perbuatannya. Buat Rasulullah wajib. Tuh, ngerti? Kata Rasulullah, salah satu fardun aliyah wa sunnatun alaikum. 3 perkara kata Rasulullah, sunnah apa wajib buat aku, sunnah buat kalian. Apa ya? Witir, duha, sama siwak. Tuh, ngerti? Rasulullah mewajibkan siwak tuh, buat dirinya. Tapi kata Rasulullah buat kalian sunnah.
witir wajib buat aku, sunnah buat kalian. Duha aku wajibkan buat aku, sunnah buat kalian. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis, ya, riwayat Abu Dawud, tuh, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian, ya, untuk mengerjakan suatu ibadah sholat yang Allah Ta'ala janjikan pahalanya itu lebih baik daripada kalian punya ontak merah. Ontak merah tuh kalau kita bilang sekarang mobil yang paling mahal, yang harganya 6 miliar. Apaan tuh? Nggak tahu deh. Tapi ada tuh waktu itu mobil 260 miliar dibakar sama orang. Yang orang Perancis. Ada orang Perancis di WA, bohong kali ya. Yang mobilnya dibakar. Karena orang Perancis menghina Nabi. Mobil buatan Perancis. Dulu di Perancis ada orang menghina Nabi sama presidennya kan dibela. Tuh, si Macron siapa? Macron. Tuh. Kan ngebela tuh. Nah, ada orang Islam daerah mana tuh? Dia punya mobil buatan Perancis. Harga mobilnya kalau nggak salah hampir ratusan miliar kalau nggak salah. Tuh ngerti? Dibawa ke tengah-tengah padang terbuka, dibakar. Tuh ngerti? Dibakar sama dia. Kalau kita kan sayang buat kita aja gitu ya. Enggak, mereka kagak. Tuh, jadi kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah memerintahkan ya kepada kalian untuk melakukan sholat. Dia sholat yang Allah perintahkan kalian untuk mengerjakannya khairun lakum, jauh lebih baik buat kalian ya kalau kalian mengerjakan sholat tadi min humrin ni'am, daripada kalian punya ontak merah. Tuh nih ontak merah nih kendaraan yang paling mahal, yang punya Sayyidina Utsman doang. Saat sahabat Rasulullah punya Sayyidina Utsman kalau salah. Orang kalau punya ontak merah kaya, paling kaya, bukan kaya, paling kaya. Tuh. Maka kata Rasulullah, sholat yang Allah perintahkan kalau kalian kerjakan lebih baik buat kalian daripada kalian diberikan ontak merah. Wahiyal witru. Nah, sholat yang diperintahkan itu enggak lain adalah witir. Tuh, ngerti? Tuh witir emang sunnah yang ditekankan itu oleh Rasulullah. Nah, ini enggak boleh berjamaah kecuali Ramadan. Tuh, Ramadan boleh. Enggak tahu tuh kalau malam nisfu Sya'ban. Tuh, Anda belum pernah dapat. Ramadan boleh, malam takbiran boleh. Tuh, karena ada orang alim soleh yang ngerjain. Tuh, nggak tahu nih kalau malam nisfu Sya'ban Anda belum pernah dengar. Tuh. Anda belum pernah dengar witir malam nisfu Sya'ban berjamaah. Kalau Ramadan ente dari kecil mana tahu dah. Jadi selain Ramadan belum tahu. Malam takbiran ada Anda termasuk Anda ngerjain malam takbiran berjamaah karena ada ikutannya. Wa aqallul witri rakaatun. Dan ya udah paling minimal seseorang itu mengerjakan sunat witir 1 rakaat. Tuh, 1 rakaat ini semua. Jadi untuk membiasakan habis ba'da isya witirnya 1 rakaat. Tuh. Ya, sebab apa? Sebab memang paling sedikit 1 rakaat. Wa tuf'alu bil autar. Tuh, ila 11. Dan ya dikerjakan witir itu harus bilangannya ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Paling banyak 11. Paling banyak witir 11. Wa fi qaulin, dan memang ada ucapan, ada perkataan ya katanya ila 13 sampai 13 rakaat, tapi nggak kuat. Yang umum 11. Tuh. Jadi kalau nanti mau ngerjain witir nggak boleh genap. Witir harus ganjil. Paling sedikit 1 rakaat. Umum, sempurna dan banyak dilakukan oleh dunia Islam, ya. Baik habaibnya bukan 3. Itu yang umum. Wa waktuhu, dan waktu mengerjakan sholat witir ma baina sholatil isya ila tul'il fajar. Tuh. Ya, yaitu waktunya adalah antara setelah sholat isya, setelah sholat sampai masuk waktu subuh. Jadi selagi belum subuh masih boleh witir. Wal afdal, dan yang paling utama kalau mau ngerjain witir, liman yakhafu an la yaquma min akhiril lail. Tuh, an yutira awalah. Dan yang paling afdal bagi orang yang takut untuk dia ntar malam nggak bangun karena dia nggak punya kebiasaan bangun malam. Anda kepengen nih, ya, termasuk orang yang melaksanakan ajaran Rasulullah yang mengamalkan witir. Ya, kalau ente orang yang nggak biasa bangun malam, ya, kalau bangun pasti langsung subuh, maka ente sholat aja di awal waktu. Berarti apa? Sembahyang isya, ba'diyah, witir. Minimal 1 rakaat. Oh, bilang lagi.
Waliman tami'a an yaquma an yutra akhir. Dan bagi siapa orang yang toma dalam berbuat baik, ya, sehingga diupayakan untuk tahajud setiap malam, bangun malam setiap malam, ya, dia punya keinginan kuat, dia punya rasa rakus, gigih, ya, untuk beribadah kepada Allah, maka yang afdol buat dia witirin terakhir. Habis tahajud. Wal faslu fihi afdal minal wasal. Dan melakukan salat witir 3 rakaat dengan dikerjakan secara terpisah lebih utama, lebih baik, lebih afdal daripada 3 rakaat disambung jadi 1. Jadi salat witir 3 rakaat. Ngerti? Dengan cara usolli sunnatal witri rakaatain, Allahu akbar. Rakaatain itu 2 rakaat. Doa. Assalamualaikum, sembahyang lagi 1. Usolli sunnatal witri rakaatan, Allahu akbar. Ente salat witir 3 rakaat dengan cara dipisah 2 sama 1 lebih afdol daripada ente salat witir 3 rakaat sekaligus. Emang boleh, Ustaz? Boleh. Salat witir 3 rakaat sekaligus boleh, tapi nggak boleh pakai tahiyat awal. Usolli sunnatal witri salasa rakaatin lillahi ta'ala. Tuh. Berarti rakaat kedua nggak boleh tahiyat, langsung berdiri. Boleh, cuma nggak afdol. Yang afdol 2 rakaat salam tambah 1 kalau mau 3. Lama amat ngaji kan. Wa yustahabu an yaqra fi raq'ati thalathil akhirah surah sabbih isma rabbikal a'la fil ula wal kafirun fil thaniyah wal ikhlas wal muawwidzatain fil thalithah. Dan ya disunatkan bagi orang yang salat witir 3 rakaat, yang afdol 2 rakaat dulu assalamualaikum, baru tambah 1 rakaat. Nah, yang disunatkan untuk dia baca rakaat pertama subbihisma rabbikal a'la sampai selesai. Rakaat pertama. Rakaat kedua dia disunatkan baca qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Assalamualaikum. Tuh, ya. Sembahyang lagi 1 rakaat. Disunatkan di rakaat yang 1, ya, habis Fatihah baca Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad sampai selesai, dan surah qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Tuh. Yang afdol tuh, yang disunatkan. Jadi kalau ente mau salat witir, ya, yang sempurna 3 rakaat. Kalau nggak mau ambil 11, gue juga nggak pernah. Nggak pernah. Tuh, ngerti? Ane paling top 3 udah. 3 udah hebat itu mah. Dan itu udah kebiasaan rutin. Alhamdulillah, masyaallah, terlebih lah. Tuh. Ya, udah Anda baca sabihis sama kuliah. Dan pasti Anda niatnya 2 rakaat. Baru nanti 1. Tuh. Adapun 1 rakaat Anda enggak pernah. Tuh. Kenapa? Karena dari Anda belajar di pondok tuh, Anda udah tahu. Tuh, jarang ulama ngerjain witir 1 rakaat. Udah umum mereka rata-rata di dunia Islam 3. Tuh. 3. Seandai kata 11 itu turut-turut dia sama murid kecintaannya. Ada orang alim soleh ngerjain witir 11, tapi turut-turut dia. Ngerti ya? Saat dia di masjid sama yang lain, ya, itu paling di 3. Ngerti? Nah, ntar, ya, habis itu dia sembahyang lagi tuh sama muridnya malam. Tuh. Nah, tinggal ditambahin nih witirnya. Ngerti ya? Tadi 3, ngerti? Berarti kan kurangnya 8. Tuh. Sembahyang deh tuh witir 8. Yang jelas, kalau ente punya mustahil lu mah. Punya bangun malam, gimana mau bangun malam gini hari belum pulang. Oh. Deh kalau ente mau ikut andil dalam sunat witir, udah habis sholat isya, dia witir. Tahu ngerti? Untuk biasa 1 rakaat. Tahu ngerti? Nanti biasain untuk, ya, ente berarti sempurna 3 rakaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ilahi bijahil anbiya